ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے، اس میں خان صاحب نے کہا کہ فی الحال سارے کام چھوڑیں، صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کریں اور وہ ہے عمران خان کے ان احکامات پر عمل درآمد کے لیے اب تک کا سب سے اہم اور بڑا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، وہ بھی جنید اکبر کی جانب سے۔ اس اجلاس کی تمام تر تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ تو جناب اللہ اللہ کر کے جنوری کا مہینہ گزر گیا اور فروری کا شروع ہوا، ساتھ ہی 8 فروری کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے یا وہ دن ہے جس وقت پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں نے ایک تاریخ رقم کی اور بہت سارے تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، ٹی وی چینلز کے ٹاک شوز اینکر، ہم جیسے بہت سارے لوگ جو گراؤنڈ پر پھرتے ہیں، ان سب کے جو اس وقت کے اندازے تھے ان کو غلط ثابت کیا پاکستانیوں نے، اور کیا تاریخ رقم کی اس کی ایگزامپلز لوگ آج بھی دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر 8 فروری کے قریب جا کے میں ایک اسپیشل ولاگ بناؤں گا۔ اس وقت کے جو کینڈیڈ ویژولز میں نے ریکارڈ کیے تھے، پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں کیا ہو رہا تھا، ماحول کیا تھا، ایون کہ ایک بیٹ میں نے لگائی تھی جو میں خود ہار گیا تھا، وہ بھی اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے۔ وہ ویڈیو میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بڑے اسپیشل ڈیز ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ 8 فروری کو ویسے تو یوم سیاہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کو ریزسٹنس کے یا ریزیلینس کے اعتبار سے بھی یاد رکھا جانا چاہیے کہ ان لمحات میں جب کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی لوگوں کو کہ کیسے آگے بڑھا جائے گا، لوگ نہ صرف آگے بڑھے بلکہ وہ دیواریں بھی پھلانگ گئے جو ان کی راہ میں رکاوٹ کے طور پہ کھڑی کی گئی تھی۔ اینی ہاؤ، اب عمران خان کی اور پوری پی ٹی آئی کی نظریں اسی 8 فروری کے اوپر ہیں، اس لیے کیونکہ اس ماحول میں جب 26 نومبر کے بعد کا ایک واقعہ ہو چکا، تو پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو چاہیے ایک ایسا مومنٹم یا ایک ایسا مومنٹ جس سے وہ واپس اپنی پارٹی کا جو مورال ہے اس کو ہائی نوٹ پہ لے کے جا سکیں۔ اور اس کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی جانب سے جیل سے ایک پیغام بھیجا گیا اپنے پارٹی لیڈران کو، اور ان کو یہ کہا گیا کہ سب کچھ اس ٹائم سیکنڈری کر دیں۔ ہر چیز جو اس وقت لیگل فرنٹ پہ جاری ہے وہ سیکنڈری رہے گی، لیکن جو پرائمری آبجیکٹ ہے یا پرائمری فوکس ہوگا وہ 8 فروری کا دن ہوگا۔ عمران خان نے اپنے وکلا کے تھرو یہ میسج بھیجا ہے کہ 8 فروری کو ہر وہ شخص جس نے ووٹ ڈالا تھا اس دن، یعنی جو سمجھتا ہے کہ اس کے ووٹ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ شخص ہر صورت 8 فروری کو نکلے، احتجاج کے لیے نکلے یا جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے نکلے، خاموش نہ بیٹھے۔ خان صاحب نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ کہی کہ 8 فروری کو پاکستان کے چھپے چھپے کونے کونے سے ہر ایک اس بندے نے احتجاج کرنی ہے جس نے ووٹ پول کیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے کس کونے میں بھی ہو۔ اب 8 فروری سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے، جس کی ریسنٹ جھلکیاں آپ کو ابھی دکھنے لگ گئی ہوں گی۔ ابھی عالیہ حمزہ کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، انکنفرمڈ ہے جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، اس لیے میں کسی حتمی رائے پہ نہیں پہنچ رہا، لیکن آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ پینک کیسے سرکولیٹ ہوا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اور پھر اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ عمران خان کی انہی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کے نئے کے پی کے پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر، انہوں نے ایک اہم ترین اجلاس بلایا ہے۔ میں اس کی تفصیلات آپ کو بلکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ اجلاس کل طلب کیا گیا ہے پشاور میں۔ اس پہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کی کال پر 8 فروری ثوابی جلسے کے حوالے سے کل بروز اتوار پشاور صوبائی سیکریٹریٹ میں خیبر پختونخوا کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی، پھر صوبائی تنظیم کے عہدیداران، ساؤتھ پشاور، ہزارہ ریجن، ایف آر ریجن، ضلعی صدور، جنرل سیکریٹریز، انصاف لائر فورم، انصاف یوتھ ونگ، آئی ایس ایف، انصاف لیبر ونگ، ویلفیئر ونگ اور تمام ونگ کے مشیران، جتنے بھی تنظیمی عہدیداران ہیں کے پی کے ان سب کو بلا لیا گیا ہے اس گرینڈ اجلاس میں۔ فوکس 8 فروری ہی ہوگا۔ اب اس سے پہلے کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا آج منظور پشتین کی انٹری ہوئی ہے، منظور پشتین کی ملاقات ہوئی ہے جنید اکبر سے۔ مجھے نہیں پتا اس ملاقات میں کیا ہوا یا یہ رسمی ایک ان کا گلے ملنا تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس کے اوپر بھی تبصرے کر رہے ہیں کہ جب سے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسی تمام طاقتوں کو اپنے ساتھ ملائیں جو اس نظام کے جبر کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو ساتھ ملانے پر کام شروع ہو چکا، اگلے مرحلے میں مہرنگ بلوچ کی طرف جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیرالل چل رہی ہیں۔ یہ تو ہو گیا نا 8 فروری کا معاملہ، لیکن 8 فروری کے ساتھ ساتھ اب 10 فروری کی تاریخ بھی بہت اہم ہونے جا رہی ہے۔ فار آبویس ریزن آپ کو پتہ ہے کہ 10 فروری کو
जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस की तैनाती के लिए, और गालिब इम्कान ये है कि इस्लामाबाद से हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ले जाया जाएगा, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन से चीफ जस्टिस बनेंगे इस मामले के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं। ये मामला 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा हाइप पकड़ चुका, और ख़ास तौर पर जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया। मैं इसके ऊपर फर्दर बात करने से पहले एक बहुत ही अहम, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस अकील अब्बासी, उनके कुछ जुमले हैं मैं यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि इस माहौल में भी जब हर तरफ ऐसा इन्वायरमेंट है कि आपको लगता है यार कोई अदलिया से अच्छी खबर सामने नहीं आ रही, ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि उम्मीद अभी भी कायम है। उनमें जस्टिस अकील अब्बासी साहब अभी फरमा रहे थे, उन्होंने खिताब किया है जुडिशल अकेडमी में, और वो कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते इंसाफ के निज़ाम को ना बिगाड़ें, अगर जज इंसाफ नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और फिर साथ ही उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि कोई बेगुनाह अगर जेल में कैद हो तो समझ लें कि अज़ाब इलाही करीब है, और किसी बेगुनाह का जेल में होना इसको हल्का नहीं लिया जा सकता। किसकी तरफ इशारा है उनका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने सबको पुकार के कहा है कि इंसाफ करें, और अगर जज इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये मामला एक तरफ। अब आ जाइए उसी मामले की तरफ जो मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हलचल है कि कौन होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस। तो इस मामले को लेकर जो बाकी सारे जज साहिबान हैं उनमें से अक्सरियत ने एक ख़त तहरीर किया हुआ है, वो भी आपके इल्म में है। अब उससे अगली पेशरफ्त ये हुई है कि वकला बरादरी जो है उनमें भी ज़ाहिर बात है इस मामले को लेकर तशवीश है, और आज उन्होंने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स वकला कन्वेंशन किया लाहौर में, और 10 फरवरी को इस्लामाबाद में इकट्ठे होने की कॉल दी गई है। 10 फरवरी की कॉल इसलिए दी गई कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा होगा, और उसी वक्त ये वकला यहाँ इस्लामाबाद में इकट्ठा होंगे। बहरहाल वकला पहले भी इकट्ठे होते रहे हैं, ये तकारीर पहले भी बहुत होती रही हैं। हामिद खान साहब ने पहले भी आके इसी तरह का कहा कि हम 26वीं तरमीम किसी सूरत पास नहीं होने देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ को उन्होंने रजिस्ट किया वो सारी चीज़ हमने होती देखी है कि वो हो गई है, उसको रोक नहीं सके। दूसरी जानिब ये खबरें भी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, और बड़े रिलायबल सोर्सेज की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब सारा कुछ तय हो चुका, अब तो खाली एक रस्मी सी कार्रवाई है, और उसके इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि जिन जज साहब को मुमकिना तौर पे लाया जाना है या जो आ सकते हैं उनके लिए रिहाइशगाह का इंतज़ाम हो रहा है, दफातर का इंतज़ाम हो रहा है, मतलब ओवरऑल जो एक लवाजमात होते हैं वो मुकम्मल ऑलरेडी किए जा चुके हैं। अब देखते हैं कहाँ तक ये बात दुरुस्त है। अब जैसे इजलास होगा 10 फरवरी को तो पता चलेगा कि क्या इसमें से निकलता है, लेकिन इसमें अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की बात को अहमियत ना दी गई तो अदलिया का ये बहरान कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ेगा। आपको अपडेट करते रहेंगे। जाते जाते एक खबर ये कि इमरान खान का इस टाइम नेशनल एजेंडा, कौमी एजेंडा जो कि उनके वकला की जानिब से बताया गया, वो यही है कि आइन बचाओ अदलिया बचाओ। इस सूरत में इमरान खान आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपनी रिहाई के हवाले से लीगल फाइट बैक वो जैसे भी कर रहे हैं, ये प्रायोरिटी एजेंडा उनका नहीं है कि मुझे रिहा कराओ। उनका जो प्रायोरिटी एजेंडा है वो आइन बचाओ और अदलिया बचाओ है। अगर ये दोनों चीज़ें बच जाती हैं या आज़ादाना काम कर सकती हैं तो उस सूरत में इमरान खान को अपने 200 केसेस छोड़ के 500 केसेस को भी फाइट बैक करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर इसी तरह निज़ाम चलना है जैसे अब चल रहा है तो फिर एक केस भी उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। यही वजह है कि बार बार हुकूमत की जानिब से उनके लिए ऑफ़र्स आ रही हैं कि जनाब अभी भी आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। ये जिस दिन से उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म किए, पहले मुज़ाकराती जो हुकूमती कमेटी थी उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब वापस आ जाएं, फिर वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना के इजलास में कहा गया कि जनाब हम कमेटी कायम कर देते हैं पार्लियामेंट की। फिर उसके बाद अब आज के दिन भी एक नई बात सामने आई है कि जो इरफान सिद्दीकी है उनकी जानिब से कहा गया कि पीटीआई ने एक अहम ट्रेन मिस कर दिया, एक अहम मौका ज़ाया कर दिया, उनको बहुत कुछ मिल सकता था लेकिन वो नहीं ले सके। अब भी वक्त है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो कहा गया काबीना के इजलास में, उस ऑफ़र को मान लें और टेबल पर बैठें। राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं कि आखिरी हल मुज़ाकरात ही है। तो बार बार मुज़ाकरात के ऊपर फोकस किया जा रहा है और पीटीआई को ये बावर कराया जा रहा है कि वो सड़कों पर ना जाए या सड़कों पर आने की बजाय हमसे बैठ के बात करें और बहुत सारी चीज़ों में बारगेनिंग हो सकती है। दूसरी जानिब पीटीआई का इस टाइम का जो मूड है, जो टेम्परामेंट है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको देख के लग रहा है कि वो हुकूमत से अब कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऑल्दो कि हुकूमत बार बार कह रही है कि हम आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको दे सकते थे, लेकिन आपने वो ट्रेन मिस किया है। अभी भी आखिरी मौका है कि आप हमारे साथ बैठें। आप लोग अपनी राय का इजहार करें कि क्या
इमरान खान को हुकूमत से कुछ मिल सकता है, या ये जो एग्रेसिव पॉलिसी है, ये जो पीटीआई का मोराल रिवाइव करने की एक कोशिश है 8 फरवरी, इमरान खान को एक इवेंट ही चाहिए होता है और बाकी पीटीआई के लोगों को भी कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा मोमेंटम जिससे पूरी पार्टी एक बार फिर से खड़ी हो जाए, उस तरह का माहौल अगर 8 फरवरी को बन गया तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ लोकल ही नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल भी होगा, इंटरनेशनलाइज भी होगा। तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।